Welcome all of you to the video. In this video, I will explain about what is syntax analysis or parsing phase. The compilation task of compiler is organized into various phases. So these are the various phases of compiler, that is lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, and intermediate code generation, code optimization, and code generation. And in this figure, you can see that lexical analyzer, syntax analyzer, all these are the tools whatever we have used at the different levels or different phases of the compiler. So the first phase is in the lexical analysis phase. The lexical analysis phase will be reading the source program, whatever we have written by using a editor. And that reading of source program will be occur character by character. And after reading the character by character, the lexical analysis phase will be identifying the meaningful lexemes. According to each of the meaningful lexemes, it is generating the tokens. So the final output of lexical analysis phase is, or first phase of the compiler is, stream of tokens. So this stream of tokens will be handling or processing by the syntax analyzer or syntax analysis phase of the compiler. So the syntax analyzer, it is the second phase of the compiler, and it is processing that stream of tokens, and we can see what is the actual process it is doing at the syntax analysis or parsing phase of the compiler. So the syntax analysis or parsing means it is a process of analyzing the structure of a given input based on its grammatical rules and output a parse tree. So I have already told you that the given input is stream of tokens, and these stream of tokens are analyzing the structure of the stream of tokens based on the grammatical rules of the programming language. And if the grammatical rules are matching with the tokens, then it will be generating the output parse tree. So the actual operation of that syntax analysis phase means it checks whether the tokens follows the correct syntax defined by the language's grammar. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ഏത് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ്, ഹ്യൂമൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദി ആയിരിക്കാം, ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കാം, മലയാളം ആയിരിക്കാം. ഏത് ലാംഗ്വേജിനാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്രാമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട്. സിമിലർ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരിതാണ് ഗ്രാമർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. സോ ദ ഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൈറ്റിംഗ് എ ഗ്രാമർ എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ റൈറ്റിംഗ് എ ഗ്രാമർ ആണ്. അപ്പം ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈനറാണ്. സോ ദേ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. And the same grammatical specifications or grammatical rules will be used by the compiler writer whenever they are developing the compiler for a specified language. What is the grammar? Grammar means it describes a syntax of a language. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചാലും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലെ ഓരോ കൺസ്ട്രക്ട്സിൻ്റെ സിൻടാക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുക. അപ്പം ആ സിൻടാക്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും എഴുതുക. അതാണ് ഗ്രാമറിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈനിങ് ദ സിൻടാക്സ്, ആൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ദറ്റ് സിൻടാക്സ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം, and after writing the program, the compiler has to ensure that whether the syntax of the program is correct or not according to the syntax of a language. And most of the cases, there are two different kinds of grammars are used by the compiler writer, that is regular grammar and context free grammar. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് റെഗുലർ ഗ്രാമർ. സോ റെഗുലർ ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമറാണ് റെഗുലർ ഗ്രാമർ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമറാണ്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി എന്താണെന്നുള്ളതും നമുക്കത് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നോളാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്രാമറാണ് കമ്പൈലർ റൈറ്റർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഗ്രാമറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രാമർ. അത് ആക്ച്വലി ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രാമർ ഫോർ ബോത്ത് ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈനർ ആൻഡ് കമ്പൈലർ റൈറ്റർ. The first advantage or first benefit is easy to understand syntactic specification of a programming language. ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സിൻടാക്റ്റിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈസിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ സിൻടാക്റ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം. അതായത് ഈ ഗ്രാമർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ, നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സിൻടാക്റ്റിക് സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് വൺ, ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു കറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഡിറ്റക്ടിങ് എറേഴ്സ് ആണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം കമ്പൈലേഷൻ്റെ ടാസ്ക് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈലറിൻ്റെ ഒരു ടാസ്ക് എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. അപ്പം അത് ഗ്രാമേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈനേഴ്സിനെ മാത്രമല്ല കമ്പൈലർ റൈറ്ററിനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ബൈ യൂസിങ് ദറ്റ് grammar specification of the programming language, the compiler will be performed that compilation task or translation task, and while translating it will be generating that object code, and the same time if there is any error that will be detecting and giving the informative messages to the user. അപ്പോൾ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഗ്രാമേഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. Then last one means the language to be evolved or developed iteratively by adding new construct to perform new task. അപ്പം അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി എന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു അടുത്ത ലാംഗ്വേജാണ് C++ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പോൾ സി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. C++ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സും നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ലാംഗ്വേജിന് ഒരു ഗ്രാമർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ അത് ആഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ ഗ്രാമർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുതിയ ലാംഗ്വേജായ C++നെ കിട്ടാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ആ ലാംഗ്വേജിനെ ഐട്രേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ ഗ്രാമർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്. നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈനറിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കിയാലും കമ്പൈലർ റൈറ്ററിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കിയാലുമുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ പാഴ്സർ. അതായത് ഈ പറഞ്ഞത് കമ്പൈലേഷൻ ടാസ്കിൽ പാഴ്സറിൻ്റെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ആക്ച്വലി ഇത് പാഴ്സർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടാസ്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ടാസ്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻസ് ദ സ്ട്രീം ഓഫ് ടോക്കൺസ് ഫ്രം ദ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ആണ്. ഇതൊരു കമാൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ കമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒബ്റ്റെയിനിങ് ദ സ്ട്രീം ഓഫ് ടോക്കൺസ് ഫ്രം ദ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക്. അതിൽ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദറ്റ് സ്ട്രീം ഓഫ് ടോക്കൺസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു വെരിഫൈ ദ ടോക്കൺ നെയിംസ് ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ്. അതായത് ആ സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജിന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്കൺ നെയിംസ് ആണോ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വേരിഫിക്കേഷനാണ് സെക്കൻഡ് ടാസ്ക്. അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റിപ്പോർട്ട് ദ സിൻടാക്സ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റിക്കവർ ഫ്രം കോമൺ എറേഴ്സ് ടു പ്രോസസ്സിംഗ് ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്റ്റേക്സ് അതേപടി നമ്മുടെ ടോക്കൺസിലുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിൻടാക്റ്റിക്കൽ എറേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനി ചില കോമൺ എറേഴ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ പാഴ്സറിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാഴ്സേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റിക്കവർ ഫ്രം കോമൺ എറേഴ്സ് ടു പ്രോസസ് ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ആണ്. ആ പ്രോഗ്രാമിലെ റിമൈനിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Then for well-formed programs, അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ പാഴ്സ് ട്രീ. At the same time, the parser will be performing the interaction between symbol table and also the error handler. അതായത് സിമ്പിൾ ടേബിളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് ഫേസിലാണ് സിമ്പിൾ ടേബിളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തുകയും അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് സിമ്പിൾ ടേബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ടേബിൾ ഓപ്പറേഷൻ വഴി ചെയ്യുന്നത്. എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിൻടാക്സ് എറേഴ്സിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് എറർ ഹാൻഡ്ലർ വഴി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ടാസ്ക് വിച്ച് ഈസ് പെർഫോം അറ്റ് ദ പാഴ്സിംഗ് ഫേസ് ഓഫ് ദ കമ്പൈലർ ആണ്. ഈ ഫിഗർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാഴ്സറിൻ്റെ പൊസിഷൻ കമ്പൈലർ മോഡലിൽ എവിടെയാണ് ആണ്. അതായത് റോൾ ഓഫ് ദ പാഴ്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പാഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ടാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫിഗർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഞാൻ 3 ഫേസസ് മാത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനൊപ്പം സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമും സിമ്പിൾ ടേബിളിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും കൂടെ കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ.
അതായത് കമ്പൈലേഷൻ്റെ ടാസ്ക് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിൻടാക്സ് അനലൈസർ ഫേസ് ആണ്. സിൻടാക്സ് അനലൈസർ ഫേസിൽ ഒരു കമാൻഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ കമാൻഡിനനുസരിച്ചാണ് ബാക്കി ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടോക്കൺ കമാൻഡാണ്. അതായത് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിൻടാക്സ് അനലൈസർ ആണ്. സോ സിൻടാക്സ് അനലൈസർ ഈസ് സെൻഡിങ് എ ടോക്കൺ ടു ദ ഗെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടോക്കൺ കമാൻഡ് ടു ദ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ. According to that command, lexical analyzer is sending a get next char, and by using that get next char, it will be reading the character from source program. Similar like it will be reading number of characters and identifying a meaningful lexeme, and after identifying a meaningful lexeme, it is generating the token, and this token will be sending to the syntax analyzer phase of the compiler. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടോക്കൺസ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സിൻടാക്സ് അനലൈസറിന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് സിൻടാക്സ് അനലൈസർ ഒരു ടോക്കൺ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ടോക്കൺ കിട്ടാനുള്ള കമാൻഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ലെക്സിം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടോക്കൺ അവിടുന്ന് പിന്നെയും ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ടോക്കൺസും കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം ആ ടോക്കൺസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാഴ്സ് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സിൻടാക്സ് അനലൈസറിൻ്റെ ടാസ്ക്. ഈ പാഴ്സ് ട്രീ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ആയ സെമാൻറ്റിക് അനലൈസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം സെമാൻറ്റിക് അനലൈസർ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് അടുത്ത ഫേസസിലേക്ക് പോകുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അപ്പം എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ പാഴ്സ് ട്രീ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ പാഴ്സ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ ഓർ പിക്ചോറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ഡെറിവേഷൻ സീക്വൻസ് ആണ്. അതായത് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ടോക്കൺസും എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് പാഴ്സ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സിൻടാക്സ് അനലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂള്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ടോക്കൺസും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുക, ആ ഡെറിവേഷണൽ സീക്വൻസ് ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഓർ പിക്ചോറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനായ പാഴ്സ് ട്രീ വഴി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അടുത്ത നമുക്കൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.